नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ मनीष बेला तो तुसी देख रहे हो प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा। ਅੱਜ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,81,642 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 81,585 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि कोरोना वायरस का कहर जड़ा वो अजे टलन का नाम नहीं लै रहा। दुनिया भर दे विच हुण तक तकरीबन 1,34,379 लोगों की मौत जी है अमरीका के शाम के 5:30 बजे तक के मुताबिक जी है हो चुकी हुई है। पिछले 24 घंटिया के पूरी दुनिया के तकरीबन हुण तक तकरीबन 8,000 लोग जोड़े ने इस बीमारी के नाल अपनी जान तो हाथ धो चुके हुए हैं। सो ये अपने आप अंकड़े जड़े तुहाडे सामने ने, पर दुनिया भर दे विच तकरीबन 5,12,000 तो वध लोगों के ठीक हो के अपने घरां दे विच भी वापस परतन की खबर जड़ी है वो साडे कोल हैगी है, जिहड़ी कि अपने आप च एक सब तो चंगी खबर है। अगर असीं गल करिए अमरीका दे विच हुण तक जिहड़े साडे कोल अंकड़े हैगे ने उन्हां दे मुताबिक 6,42,822 केस जिहड़े ने वो सामने ने। ये अपने आप केसां की अगर गल की जाए तो पिछले 24 घंटिया के 29,000 तो वध केस जोड़े ने 24 घंटिया के नवे केस जोड़े ने वो इस गिनती के ऐड ऑन होए ने। सो अमरीका के भी अजे इसका कहर जोड़ा लगातार जारी है। अमरीका भर के हुण तक तकरीबन 28,302 लोगों की इस वायरस के करके मौत हो चुकी हुई है और पिछले 24 घंटिया के 2,532 लोगों की इस वायरस के करके अमरीका भर के मौत हुई है। जिस तरीके ने तुहानू पता है कि सब तो वड्डा कहर जिहड़ा हैगा वो 50 स्टेटों के विचों न्यूयॉर्क स्टेट के विच हैगा। सो न्यूयॉर्क स्टेट के विच हुण तक तकरीबन 2,14,000 केस जिहड़े ने वो साडे सामने हैगे ने ते न्यूयॉर्क स्टेट के विच ही 11,620 लोगों की जिहड़ी है हुण तक मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटिया के विच ये अंकड़ा जिहड़ा है वो 778 के उत्ते खलोता होया। सो तुसीं समझ सकते हो कि जिस तरीके नाल लगातार ये रफ्तार जिहड़ी है वो चल रही है, ये अपने आप च हजे भी सरकारां नूं चिंतित कर रही है। भावें अमरीका की सरकार जिहड़ी है लगातार ये कह रही है कि असीं जल्द ही कंट्री नूं दोबारा खोलण की कोशिश कर रहे हैं, पर हालात जिहड़े ने वो लगदे नहीं है कि उस पासे नूं जिहड़े ने वो ठीक हैगे ने। पर अज के प्रोग्राम की जिथे साडा विषय है पंजाब के नशेड़ी भी कोरोना वायरस तो सताए हुए ने, असी ओदी भी गलबात करांगे। लेकिन उस तो पहला असी तुहानू एक अज पॉजिटिव खबर भी जिहड़ी जरूर दिखाना चाहुंदे हां, जिस तो तुसी किते ना किते खुश भी होवोगे क्योंकि इस तरीके के लोग भी जिहड़े ने वो वसदे ने। एक खबर जिहड़ी है पाकिस्तानी अमेरिकन हवाले तो जिहड़ी है वो हुंदी है। पाकिस्तान मूल का एक डॉक्टर हैगा जिहड़ा अमेरिकन सिटीजन हैगा। साडे बहुत सारे भारतीयों के विच भी अज के समय के 21वीं सदी के विच भी ये आपां कह सकते हैं कि जदों असीं किसी पाकिस्तानी का नाम सुनते हैं बहुत घट गिनती के लोग हैगे ने जिन्हां दी गिनती 0.1% तो भी थले थले आउंदी है। वो जदों किसी पाकिस्तानी की गल सुनते हैं तो उन्होंने सत्ती कपड़ी अग लगना उन्होंने वास्ते भावुक हो जाता है। ये नहीं कि इत्थे ही है, पाकिस्तान के विच भी बहुत इस तरीके के लोग हैगे ने जिन्हां नूं जदों बारे कोई गल सुनते हैं तो उन्होंने भी जोड़ा होंगे कि यह किस तरह हो गया, ये किस तरह हो गया। इस तरीके दी गल्लां अक्सर चलदियां ने क्योंकि अजे 21वीं सदी के विच असीं पैर रख चुके हुए हैं, पर मानसिक तौर पर असीं शायद डिवेलप नहीं होए। पर ये डिवेलप मुल्कां दे विच जदों ये दोवें कौमां आके काम करदियां ने तां इत्थे बरादर हो जांदी ने। बरादर मीनस भरा हो जांदे ने। इत्थे समझिया जांदा कि असीं सारे लोग जिहड़े बराबर ने, जिहड़ी कि एक चंगी गल हैगी है। पर असीं चाहुंदे कि इस तरीके दीयां जिहड़ियां चीज़ां ने वो बैक इन कंट्रीज़ भी जड़ियाँ जरूर होनी चाहते हैं। पर मैं जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि अज के प्रोग्राम के विच एक चंगी खबर के नाल असीं जिहड़ी गलबात करांगे। दुनिया भर के विच तुहानूं पता है कि वेंटीलेटर्स जिहड़े कि इस वेले कोरोना वायरस के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी हैगे ने। जे वेंटीलेटर हैगा किसी हॉस्पिटल को तो उन्होंने यकीन है अपने आप तो कि असीं मरीजों की जिंदगी बचा सकते हैं। पर तुहानूं ये भी पता है कि दुनिया भर के विच भावें अमरीका होवे, भावें वह कनेडा होवे, भावें कोई भी दुनिया का मुल्क क्यों ना होवे, हर एक जिहड़ा मुल्क है वह चिंतित है कि उनको जिन्ने इस वेले लोड़ींदा वेंटीलेटर चाहिए ने उन्हां दी सप्लाई जिहड़ी है वो नहीं हैगी। तो जिहड़े साडे साउथ एशियंस ने
ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਜਗਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਾੜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੌਂਦ ਅਨਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12,000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਈ 3 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 179 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 190 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 278 ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1561 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 300 ਬੋਰੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, 75 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 17 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਭੀੜ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ,
अगर मार्च 22 तो पहलां की गल की जाए तो बठिंडे दे विच तकरीबन 4561 ਜਿਹੜੇ नशेड़ी सन, ਜਿਹੜੇ नशा छड्डण दे कह के ਉੱਥੋਂ कुछ दवाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। 4561 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ अप्रैल 10 ਨੂੰ डाटा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7229 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ 4561 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 7229 ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 4000 ਸਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 4100 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 3270 ਸਨ ਅਤੇ 3450 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3200 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2467 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 3597 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 3000 ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3200 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 2268 ਕੇਸ ਸਨ ਮਾਰਚ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 2446 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2200 ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2300 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਉੱਥੇ 2150 ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 5120 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 138% ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਛਲਾਂਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ 2021 ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2071 ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 1566 ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2600 ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਹੈ ਉਹ 225% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਪ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 550 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੁਗਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NOC ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ
ई ਕਲਾਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ई ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਬੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਊਵਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਦਲੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਨ ਗੈਰੀ ਮੇਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ ਟੋਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 9378600786 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@cktimetv.com ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ mbala@cktimetv.com। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ।